कि मोर कौन सी योग्यता नहीं जे मु ए निगुड़ तत्व को किछि भी बुझी पारे कि कहि पारे जहाँ भी विषय से परमेश्वर पवित्र आत्मा को साहाय्य प्रभु कढ़ाई नियंतु समस्त प्रभु आज गोटे किछि शिखिया जाना निजर स्पिरिचुअल लाइफ रे बढ़िया साहाय्य करंतु आमेन असंतु प्रेज द लॉर्ड असंतु हमें आरंभ करबा आज मोर टॉपिक होछि जे त्राणकर्ता आम को किपरि भाबरे देखंती एथि दुईटा विषय आसीबो गोटे आमे आम निजको केमति देखु आउ आमर परमेश्वर आम त्राणकर्ता से आमको किपरि भाबरे देखंती जिते बेले आमे आम निजको देखु किछि लोक से निज भितर किछि भूल पांती सब तांको सब बळे राइट करेक्ट तांकर किछि भी भूल नहीं आ से माने सब विषय ठीक रे करंती तांकर सेमती चिंताधारा थाए आ किछि लोक ना से माने जानि नाहंती से माने और जाने को चाहउछंती तांको भितरे जहाँ भी तांको दुर्बलता अछि से सब निजे जांच करंती आ किछि लोक मीडियम माने हाँ मु किछि जानि छी आ किछि जानि भी माने मीडियम टाइप रो तो किंतु जिते आम देखिया विषय रे आम समझे जानो नूतन नियम रे गोटे कैरेक्टर जी की प्रभु को देखिया पे इच्छा करथिले कहि परबे कि के से सिमियन जखिया थैंक यू तो जखिया जने व्यक्ति थिले आउ से यीशु को देखिया पई से तांकर प्रयास करथिले कहीं ना तांकर हाइट मु एक्चुअली आज जखियर स्टोरी कहबिनी बट सेटा जस्ट के 2 मिनिट्स कहि कि ना मोर पॉइंट को जिबे आमे जानो जे जखियो होची जने धनी लोक आ से जने प्रधान करग्राही तांकर कोनोसी अभाव नहीं देखिबा आमे तांकर फिजिकल ग्रोथ रे तांकर किछि वर्ल्डली लाइफ रे किछि भी अभाव नहीं किंतु हुए तांको मन रे तांको फील हेतिबो जे किछि तो गोटे अछि आउ मु टिके देखिबे से जे ए रास्ता रे यीशु आछुंती तांको मु टिके देखिबे तांको मन रे किछि गोटे खालीपन आस्तिबो सेति पय तो से तांको देखिया पय एते इच्छा कले से जे धनी लोक थिले से चाहिले और अनेक उपाय रे तांको देखिया पय चेष्टा करि पार थांदे किंतु से गोटे लोक जे गछरे चढ़ुतबो देखुतबो टिके रेपुटेशन वाइज टिके सुंदर लागिबो कि माने से तुड़े तो बड़ बड़ रिच पर्सन आ से गोटे गछर चढ़ी जो देखिया पे एमती अनौछंती तो गोटे माने आखि को सुंदर लगे समाज आखि से सुंदर लागिबनी तथापि से सेटा को से चिंता करना दे तांकर गोटी लक्ष्य थिला कोन ना मो टिके यीशु को देखिबी बोले बिकॉज़ तांका हाइट टिके सानो थिला बांगर थिला तिबे से भीड़ रे तांको देखि परिबेनी टिके जदि को हाइट रे रहिबे त निश्चित देखि परिबे तिबे से लास्ट गोटे गछ डिमिरी गछ ऊपर चढ़ी की सेठी देखिया चेष्टा करथिले ताई तांका मन रे कोन थिला ना मो टिके देखिबे बोले एले ए समय रे ता आगरु यीशु तुमको भी देखि नांती से मजा के यीशु को देखि नांती फर्स्ट टाइम सेते बेले कोन होची यीशु कोन डाकुचंती आउ जखियो संग संग देखंतु जेते बेले आमो मन परमेश्वर को खोजे ना परमेश्वर सब बेले आम ऊपर दृष्टि कर दे गीत लिखा है जे सब बेले ए जगत देखंती किए मते खोजिची किए मो पय चिंता करची सब बेले तांको आखि खोजी बोले और जेते बेले देखंती जे जने मोर पय मते देखिया चेष्टा करची से अधिक खुशी जानती आ से तिमे जखियो कोन कहिथिले जे जीसु स्थान को आसी कहले तो ऊपर को जाए कहले जखियो शीघ्र ओलाई आस कारण आज मते अवश्य तुम घर रहिबाक हेबो म्हणजे एते खुशी गले जे तांको से टाइम भी स्पेंड करा पे से पछेलेनी आ कहले जे तुम जल्दी तळ को पळे आस आमे तुम घर को जीवा तुम से टाइम स्पेंड करे तुम से आज मु रहिबे तको ना धरि डाकिले तो एटर सारांश होची कोन ना खोजुथिबा पापी कदापि देखुथिबा त्राणकर्ता दृष्टि हजि जाए नै जेटा कि
ଲୁକ 19:10 ଲେଖା ହେଇଛି, ଯାହା ହଜି ଅଛି ତାହା ଖୋଜି ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପାପୀ ଅଟୁ। ଏଇଟା କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଛି? ରୋମିଓ 3:23 ଲେଖା ହେଇଛି। ଗୋଟେ ମିନିଟ। ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଗର୍ବ କରୁଅଛୁ ଯେ ତୁମ୍ଭେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲଙ୍ଘନ ଦ୍ୱାରା ତୁମ୍ଭେ ସରି 3:23 ସମସ୍ତେ ତ ପାପ କରିଅଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ରହିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ୟେସ୍, କରେକ୍ଟ। ତ ସମସ୍ତେ ପାପ କରିଅଛନ୍ତି ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ ରହିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଅର୍ଥ ଆମ ପାଖେ ଗୋଟେ ଗୌରବ ଥିଲା ଯୋଉଟା ଆମକୁ ଏବେ ଛାଡି ଯାଇଛି ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପାପୀରେ ରହିଯାଇଛୁ। ଏଇଟା ପାଉଲ ରୋମିଓକୁ ଲେଖିଲା ବେଳେ ଏଇଟା ପାଉଲଙ୍କୁ ରିଏଲାଇଜ ହେଇଛି ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କଣ ଅଛୁ ନା ପାପୀ ଅଛୁ ବୋଲି। ତାହେଲେ ଆମେ ପାପ କେତେବେଳେ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଆମେ କେମିତି ଆମ ଗୌରବକୁ ହରେଇଛନ୍ତି? ସେ ବିଷୟରେ 2 ମିନିଟ୍ସ କହିବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ମାନେ ମୁଁ ମୋର ଷ୍ଟଡି ମୁଁ ମୋର ଇଏରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି, ହେଇପାରେ କେତେ ଦୂର ଠିକ କଣ ଆପଣ ମାନେ ସେଟା ମୋ ସହିତ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଆଦମକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ସେ କଣ କହିଲେ ଯେ ଜେନେସିସ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ଆଦି ପୁସ୍ତକରେ, ସେ କହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ସେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଆଦମକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ଆଦମ ହବା ମାନେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କ ପାଖେ ଗୋଟେ ଗୌରବ ଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଗୌରବମୟ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଥିବା ହେତୁ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘତା କଣ, ଆଉ ସେମାନେ ଆରାମସେ ତାଙ୍କର ଫ୍ରିଡମ ଲାଇଫ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଇଆଡେ ସିଆଡେ ଇଭେନ ତାଙ୍କେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ବି ସମୟ ବିତାଉଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହ ସେମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଟୁ ଫ୍ରଣ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଦିନ ସେମାନେ ପାପ କଲେ ମାନେ କଣ କଲେ? ପାପର ଅର୍ଥ ହଉଛି ବିଚ୍ଛେଦ ହେଲା। କୋଉ ଦିନ ବିଚ୍ଛେଦ ହେଲା ତାଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ସହିତ? ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ଲଙ୍ଘନ କଲେ। ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବିଷୟ କିଛି ଗୋଟେ ନିୟମ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ତମେ ଏଇଟା କରିବ କି ଏଇଟା କରିବନି। ଯୋଉଟା କରିବନି କୁହାଯାଇଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ସେ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ କରିଲେ, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନାଜ୍ଞା ବହତେ ଯେତେବେଳେ ହେଲେ, ଅନାଜ୍ଞା ହେବା ଯୋଗୁ ତାଙ୍କର ସେ ଗୌରବମୟର ବସ୍ତ୍ର ବି ତାଙ୍କଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଦମଙ୍କର ପରେ ଆସିଛୁ। ମାନେ ସେ ଗୌରବମୟ ବସ୍ତ୍ର ଚାଲିଗଲା ପରେ ଆମେ ଆଦମଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ହେଲେ, ତାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ଏମିତି ହେଇ ଜେନେରେସନରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଅଛୁ, ଯୋଉଠିକି ଆମର ଗୌରବମୟ ବସ୍ତ୍ର ଅଲରେଡି ଆଦମଙ୍କ ଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଅର୍ଥ ଆମ ପାଖକୁ ବି ସେ ଗୌରବମୟ ବସ୍ତ୍ର ଆସିନି। କାହିଁକି ନା ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଦିନ ଗୋଟେ ପାପୀ ଭାବେ ଡିକ୍ଲେୟାର ହେଇଯାଇଥିଲୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ସେ ଏକମାତ୍ର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରକୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ, ତାକି ଆମେ ପୁଣି ତାଙ୍କ ସହିତ ରିକନେକ୍ଟ ହେଇପାରିବା ବୋଲି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ କଣ କଲୁ? ଆମେ ହଜିଗଲୁ। ଆମେ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆଉ ଦେଖା ଯାଇପାରିବନି। ଯେମିତି ସେଦିନ ଏଦେନ ଉଦ୍ୟାନରେ ପ୍ରଭୁ ପଚାରିଲେ ଯେ ଆଦମ ତୁମେ କୋଉଠିରେ ଅଛ ବୋଲି, ଆଉ ସେ ତାଙ୍କ ଆଗକୁ ଆସି ପାରୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ପାଖେ ସେ ଗୌରବମୟ ବସ୍ତ୍ର ନାହିଁ। ସେ ପ୍ରକାର ଆମେ ମଧ୍ୟ ପାପୀ ହେଇକିନା ଆମର ବି ସେ ଗୌରବମୟ ବସ୍ତ୍ର ନଥିବା ଯୋଗୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ହଜି ଯାଇଛୁ। କିଏ କୁଆଡେ ତାଙ୍କର ମନ ଅଛି। ଏଇ ଜଗତରେ ଯେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତିନି ଯେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା କିଏ। ସେମାନେ ତା ପାଖରେ ଏଇ ମାନେ କିଏ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ, କିଏ ଦେବତା, କିଏ ନେଚରକୁ ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଭାବନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଏଥିଷ୍ଟ ଯୋଉମାନେ କି ଭାବନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ନାହାନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ନେଚରକୁ, ଏ ନେଚର ଆମକୁ ଦଉଛି ଆଉ ନେଚର ଆମର ପ୍ରଭୁ। ମାନେ କେତେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ଆସିଯାଇଛି କେବଳ ଗୋଟେ ଅନାଜ୍ଞା ହବା ଯୋଗୁ। ସେଥିପାଇଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ବିଷୟ ମୋର କହିବାର ହଉଛି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଯାହା ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସେ ପ୍ରକାର ଦେଖନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମ ନିଜକୁ କରେକ୍ଟଲି ଦେଖିପାରୁନୁ। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଜାଣନ୍ତି ଆମେ କିଏ, ଆମେ କଣ, ଆଉ ଆମ ନାମ ବି ସମସ୍ତଙ୍କ ନାମ ପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି।
ସେଥିପାଇଁ ଯକ୍ଷକୁ ପ୍ରଭୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମିଟ୍ କଲେ ତଥାପି ତାଙ୍କୁ ନାଁ ଧରି ଡାକିଲେ, କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁ ଜାଣନ୍ତି। ଯୋଉ ବି ଲୋକ, ଯୋଉ ବି ପାପୀ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ପାପୀ ନା, ଯୋଉ ବି ପାପୀ ମାନେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଖୋଜୁ, ଆମ ମନରେ ଆମେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା କିଏ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ଆସେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଆମକୁ ଆମ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ଆମକୁ ଡାକନ୍ତି। ଆଜି ରେବିକା ଆଜି ମୁଁ ତୋ ସହିତ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ପ୍ରଭୁ ଆମ ସହ ରହିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସେ ଆମ ସହ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ବଟ୍ ଆମେ ସେ କଲିଂକୁ ବୁଝିପାରୁ କି ନାହିଁ, ସେଟା ଆମେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଆମେ ଆଜି ଯାଞ୍ଚ କରିବା। ସୋ ଫାର୍ଷ୍ଟ ବିଷୟ ହଉଛି ଯେ ଆମେ ଯେ ପ୍ରକାର ଅଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତି, ଆଉ ତଥାପି ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କେବେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତିନି, ସେ ଆମ ପ୍ରତି ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ବିଷୟ। ସେକେଣ୍ଡ ବିଷୟ ହଉଛି ଆମେ ଯାହା ଯାହା କରିଅଛୁ ବି ପ୍ରଭୁ ସବୁ ବିଷୟ ଜାଣନ୍ତି। ଏଇ ପୃଥିବୀରେ ପାଖାପାଖି 600 ମିଲିୟନରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, 600 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତଥାପି ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତି। କିଏ କଣ କରିଛି, କାହା ଲାଇଫରେ କଣ ହେଇଛି, ସବୁ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଖବର ଅଛି। ଯାର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା, ଜନ୍ ଚାପ୍ଟର 4:29 ଯୋଉ ସେ ସମୀରଣୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ସେତେବେଳେ ସବୁ ପଢିବାନି ଆମେ, ବସ୍ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସେ ବିଷୟରେ, ଯେ ସେ ସମୀରଣୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ବିଷୟରେ କଣ, ଯେତେବେଳେ ସେ ପାଣି ମାଗିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ସବୁ ବିଷୟ, ତୁମର କେତେଟା ସ୍ୱାମୀ ଅଛନ୍ତି, ତୁମେ କଣ କରିଛ କଣ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ପୁରା ପାଷ୍ଟ ଲାଇଫ ର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଲାଇଫ ଯାଏଁ, ଏବେ ବି ଯୋଉ ସ୍ୱାମୀ ତମ ରହୁଛ ତୁମେ ତମ ସ୍ୱାମୀ ନୁହନ୍ତି, ମାନେ ଯୋଉଟା ବି ତାଙ୍କ ଲାଇଫରେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀର ଜୀବନରେ ଯାହା ବି ଘଟିଥିଲା ପାଷ୍ଟ ଟୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଯାଏ ସବୁ ତାକୁ ତାଙ୍କୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇଠୁ କଣ ଜଣା ପଡୁଛି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ବିଷୟରେ ବି, ମୋ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି, ଯେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହବାଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଉଠି କେମିତି କଣ କରିଛି, ଆଉ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଟାଇମ ଆସିବ, ବିଚାରର ଦିନ ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆମର ମାନେ ଦେଖେଇବେ ଆମ ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଯେ ଆମେ କୋଉ ଦିନ କଣ କରିଥିଲେ, ଆଉ କଣ କଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ କରିଅଛନ୍ତି, କଣ ନ କରିଅଛନ୍ତି, ଆଉ କୋଉଠି ଆମେ ଉଣା ପଡିଥିଲେ, ଯାହା ବି ହେଇଛି ସବୁ ବିଷୟର ଆମେ ଲିଷ୍ଟ ଆମ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାର ଯାହା ସମୀରଣ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହିଥିଲେ, ସେ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ବି କହିବେ ବିଚାରର ଦିନରେ ଡେଫିନେଟଲି। ତେବେ ଆମେ ଯାହା ବି କରୁଅଛୁ ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଟିକେ ସଜାଗ ରହିବାର ଅଛି, କାହିଁକି ନା ପ୍ରଭୁ ଆମର ସବୁ ବିଷୟ ଜାଣନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଯେ ଆମେ କିଛି ବି ଭୁଲ କରିଅଛୁ, ଆଉ ତାହା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଯାହା ଆମକୁ ଆମର ବିବେକ ଆଜି ଆମକୁ କହୁଥିବ ନା ବୋଧେ ଆମେ ସେ ବିଷୟଟା କରିବା ଉଚିତ ନଥିଲା, କି ସେ ବିଷୟ ଆମର ଯିବାର ଉଚିତ ନଥିଲା, ଆଉ ଆମେ ସେ ବିଷୟକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ କି ଆମେ କିଛି ପରମେଶ୍ୱର ଟିକେ ବିମୁଖ ହେଇକିନା କରେକ୍ଟଲି ତାଙ୍କର ବିଷୟରେ ଚାଲି ପାରୁନୁ କି, ତାହେଲେ ଆଜି ଆମେ ନିଜକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିକି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା, ତାକି ସେ ବିଚାର ଦିନ ପ୍ରଭୁ ଆମର ସପୋର୍ଟରେ ରହିବେ, ନା କି ନା ତୁମେ କି ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ ବୋଲି ଏ ପ୍ରକାର ଆମ ବିଷୟରେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ନ ଦେବେ। ଆଉ ଥାର୍ଡ ବିଷୟ ହଉଛି ଆମେ କଣ ଚାହୁଁ ପ୍ରଭୁ ସେଟା ବି ଜାଣନ୍ତି। ଏବେ ସେଟା ଆମେ ଦେଖିବା ଜନ୍ ଚାପ୍ଟର 6:68 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେଥିରେ ପଢିଦେବା। ଜନ୍ 6:68 ଲେଖା ହେଇଛି, ସିମୋନ ପିତର ତାହାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ପ୍ରଭୁ କାହା ପାଖକୁ ଯିବା, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ବାକ୍ୟ ଅଛି। ତାପରେ 70 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମୁଁ କଣ ତୁମ ଦ୍ୱାଦଶଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରେ ନାହିଁ, ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଶୈତାନ। ତାପରେ ସବୁ ବିଷୟ 71 ବି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଇସ୍କାରିୟୋତ ସିମୋନର ପୁତ୍ର ଯିହୁଦାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଏହା କହିଲେ, କାରଣ ସେ ଦ୍ୱାଦଶଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ, ଆଉ ସେ ତାହାଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ଏ 12 ଜଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ମୁଁ ଚୁଜ କରିଛି, ଏଇଥିରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ, ଏମିତି ଲୋକକୁ ଚୁଜ କରିଛି ଯିଏ ମତେ ଶତ୍ରୁ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିବ। ହେଇପରେ ଆମ ନଜରରେ ସେ ଗୋଟେ ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫିଜିକାଲ ନଜରରେ ସେ ଗୋଟେ ପାପୀ, ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ମାନେ ଭୁଲ କାମ, ମାନେ ଶୈତାନ, ସେ ଜଣ ମାନେ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ଲୋକ, ଗୋଟେ ଭଲ ଲୋକକୁ ଯିଏ ପାପ ବି କରୁନି, ଭୁଲ ବି କରୁନି, ତାକୁ ସେ ଧରିବାକୁ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ମାନେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଭ୍ୟୁରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଯଦି ନ ଧରିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଯୀଶୁଙ୍କର କ୍ରୁଶରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇପାରିନଥାନ୍ତା।
कहीं लोक मैंने जान ना कि जीसस मैंने पचार खोजुले मैंने किए बोले मैंने चिन्ह ना से न चिन्ह था आमे आमर आमर पाप जहाँ ये जगतर पाप अच्छी जहाँ कि आदम को दिन में जो आम पाप पड़ी जो जीशु ख्रीष्ट रक्त आम रक्त आम जो किणी केमती करते तो से प्रभु जानते सबू कॉइन रो दीटा साइड अच्छी प्रभु जानते गोटे साइड रे ये मो एमती करिवो किंतु आउ गोटे साइड रे जानते पॉजिटिव जे तार सारा करबा जको मु जगत पई मु जो उद्देश्य रे आसी अछि मु उद्देश्य से सफल हो जिवो सेटा तो फर्स्ट विषय होची एडी मु कोन जान पाइली जे समस्त को क्वेश्चन पचारे अनेक लोक मान थिले सेठी अनेक लोक आगे यीशु गोटे क्वेश्चन पचारे जे किए मो विषय कौन भावुछ आउ तुम मैंने कौन चिंता करुछ सब कुह आउ से समय जितले प्रभु कहले जे माने जीवनदायक फल कौन आउ माने वाक्य आत्मा माने बहुत हार्ड जिनस ओके तो ये जो लोक मैंने चमत्कार देखिक आसते जो मैंने खाली मिराकल चाहूले से लोक मैंने हार्ड जिन को बुझी पारे आ से मैंने कौन है 66 पदर लिखाई से समय से शिष्य मान मध्य अनेक विमुख बाहर गले पुणी सांगे गमनागमन कले कहीं कौन दरकार था मिरेकल दरकार था खाली आश्चर्यक्रम दरकार था कि जीशु को देवार नाला कि खाली नेबार ही थिला केवल किसी पाइबार थिला प्रति डेडिकेशन है कि हार्टली से कार्य करुनथिले आज हम विचार करबा आमे प्रभु डेडिकेट है कि आमे कार्य करूछंती ना आमे को आम मिराकल पई आमे किछि गोटे पाई नहु आ पाइबु बोली आसे कि प्रभु को प्रार्थना करूछंती आमे प्रभु को कौन भाबे कि टाइम देउछंती आ नेक्स्ट विषय होछि बट तांको भीतर आउडे शिष्य से उत्तर कौन दिले जे आपण पाखरे अनंत जीवन वाक्य अछि सेति पे आमे आछो क्वाडे जीवु आपण पाखरे अछि माने से माने केते कॉन्फिडेंटली कहउछंती जे प्रभुंक पाखरे अनंत जीवन अछि से माने जानि छंती से प्रकार आम मधुर अनेक लोक आमे समस्ते जिन पाखे अनेक लोक थिले आ किछि जानि पर नथिले हार्ड विषय को खाली से माने से आश्चर्य कर्म को देखुथिले ब्लेसिंग को देखुथिले आउ किसी जन थे से सबू विषय को देखुले तो आम प्रभुंकर सबू विषय को देखा आम जानती जे परित्राण केवल परमेश्वर पाखर अच्छी जीशु ख्रीष्ट ही हमको परित्राण दे पारती आउ तांको पाखे अनंत जीवन अच्छी जहाँ कोठारे भी मिल नहीं से अनंत जीवन आईटा आमे चाहूँ कि नहीं प्रभु से आम पाखे देखा चाहते जानते भी किए कौन चाहती कार मन रे कौन माने भावना से भी परमेश्वर जानते आउ फोर्थ विषय होछि जे आमे कौन करिया को चाहूछु आमे केमती कौन करिया को चाहूछु सेटा भी परमेश्वर देखंती आ जानंती जे कि रोमियो 7:19 लिखा अछि जे कि आमे समस्त एक्चुअली हम प्रतिदिन जीवन रे करू आ पाउल ता निजे हृदयंगम करथिले जे एक्चुअली हम समस्त जीवन रे सेटा ही हुए कौन ना कारण जो उत्तम कर्म करने को मु इच्छा करे ताहा करे नहीं किंतु जो मंद कर्म करने को मु इच्छा करे नहीं ताहा करे एक्चुअली ए जगत रे आम सहित एटा 90% एमती ही हुए 90 को 99% भी प्राय होतबो आमे समस्त को इच्छा जे आमे प्रभु रे बढ़िबा उत्तम ही करबा आमे केबे भी चाहूनु कि आमे शैतान पथरे जीवा कि आमे कोरोडे मिछ कहबा कि आमे किछु भूल करबा आमे समस्त को एक्चुअली इच्छा अछि जे आमे उत्तम भाव प्रभु रे बढ़िबा आमे गोटे गोटे प्रभु को शिष्य है कि मिशन रे तांकर जो माने जो आज्ञा से हमको देछन तम सब बले उत्तम मास्टर चलेबा एटा हमर एक्चुअली हमर इच्छा अछि किंतु ए जगत रे ए वर्ल्डली जगत रे आमे एटा करबा एते इजी नहीं सेति भाई प्रभु हम पे गोटे सहाय्य करे आत्मा रखि अछंती से आत्मा को सहाय्य रे आमे सेटा करि परबा जो कि लिखाई छी 8:2 रे भी लिखाई छी रोमियो 8:2 रे कारण जीवनदायक आत्मा के व्यवस्था ख्रीष्ट यीशु को सहभागिता रे तुमको पाप और मृत्युदायक व्यवस्था मुक्त करि अछि से जीवनदायक आत्मा से होली स्पिरिट परमेश्वर यीशु ख्रीष्ट कहला वर्तमान तुम जगत जेतबे से जाउथिले स्वर्गारोहण करूथिले ताको लास्ट स्टेटमेंट से कोन कहले जे
ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କରିବି ଆଉ ସେଇ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତୁମକୁ ସବୁରେ ଗାଇଡ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମକୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯେ ଆମେ ପ୍ରଭୁରେ କଣ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ରହିବା, କିନ୍ତୁ ଆମେ କରିପାରୁନୁ କାହିଁକି ନା ଯୋଉ ଇଭିଲ ସ୍ପିରିଟ ଆମକୁ କରିବାକୁ ଦଉନି। ଆମର ଆମେ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ବେଳେବେଳେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଉଛୁ, ଆମେ ଭୁଲ କରିଦଉଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ଏଭ୍ରି ଟାଇମ ହୋଲି ସ୍ପିରିଟ କୁ ରଖିବା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ରଖିବା, ତାହେଲେ ଯୋଉ ବିଷୟ ଆମ ଦ୍ୱାରା ଅସମ୍ଭବ ହଉଛି ତାହା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମ୍ଭବ। ଆଉ ସେ ଆମକୁ ଡେଫିନେଟଲି ହେଲ୍ପ କରିବେ। ଆମେ ଯୋଉ ଯୋଉ ବିଷୟରେ ଉଣା ପଡଉଛୁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସେ ବିଷୟରେ କଣ କରିବେ, ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ତାକି ଆମେ ଜଗତର ବଚନ ମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରଲୋଭନରେ ନ ପଡି ଯାଇକି ଆମେ ଠିକ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବା। ଆଉ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ବି ନିଜେ ସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରିବା ଯେ ହଁ ମୁଁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ମୋ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ମୁଁ ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇପାରୁଛି ବୋଲି ଆମେ ବି ନିଜକୁ ନିଜେ ଫିଲ୍ କରିବା। ନେକ୍ସଟ ହଉଛି 5 ନମ୍ବର ପଦ ହଉଛି ସେ ଆମର ସବୁ ପ୍ରକାର ଡିଫିକଲ୍ଟିଜ କୁ ଜାଣନ୍ତି, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କୁ ଜାଣନ୍ତି, ଯେ ଆମେ ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ଅଛୁ, ଆମର କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସେ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ବି ପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି। ଯୋଉଟାକି ଲେଖା ହେଇଛି ମାର୍କ 6:48 ରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସିଥିଲା ସେ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ। କଣ ହେଲା, ସେମାନେ ଯାଉଥିଲେ ଆଉ ରାତ୍ରିର ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରହରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ସମୁଦ୍ରରେ ପ୍ରତିକୂଳ ବାୟୁ ହେଲା ଯେ ଆଉ ସେମାନେ ନୌକାକୁ ଭଲରେ ବାହି ପାରିଲେନି ଆଉ ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହଉଥିଲା ଯିବା ପାଇଁ। ହେଲେ ଆମ ପରମେଶ୍ୱର କେବେ ନିଦ୍ରା ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ସାମ୍ସ 121 ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଆରେ ମୋ ଲୋକମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ଅଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଏମିତି ହେଇଥିଲା ବୋଲି। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ବି ଯେତେବେଳେ ହୁଏ ଆମେ ବି ଆମ ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫରେ ସମସ୍ତେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିଥିବା। ଆମ ଲାଇଫ ଯେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହୁଏ କେବେ ପ୍ରଭୁ ଚୁପଚାପ ରୁହନ୍ତିନି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଣ୍ଠୁ ପାତିକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ମାନେ ଆମେ ଆଉ କିଛି କରିପାରିବୁନି, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ହିଁ କର ବୋଲି ଯେତେବେଳେ 100% ସରେଣ୍ଡର କରୁନା, ସେ ଆମକୁ ହେଲ୍ପ ଡେଫିନେଟଲି କରନ୍ତି। ଯୋଉଟାକି ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ସେ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ସେଦିନ ସେମାନେ ନୌକାରେ ଗଲାବେଳେ ତାଙ୍କେ ଆଉ ଚଲେଇ ପାରୁନଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ କଣ କଲେ, ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟତ ହେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଲାଇଫରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସେ ପ୍ରଭୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ ପାଖେ ସାଇଡରେ ଥାଆନ୍ତି ଆମକୁ ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ। ବଟ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ହଉଛି ଆମ ପାଖରେ, ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ପାଖେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ଆମେ ମାଗିକି ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବା ପାଇଁ କି ନିଜ ନିଜ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆଉଜି ପଡିବା ପାଇଁ ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ଆଉ ଆମେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ହିଁ ରହିଥାଉ। ସେ ସଲ୍ୟୁସନ ଏଇଥିପାଇଁ ବାହାରେନି କାହିଁକିନା ଆମେ ଭୁଲିଯାଉ ଆରେ ମୋ ପାଖରେ ହିଁ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଯୋଉ ଲୋକ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଖୋଜେ ଡେଫିନେଟଲି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ। ତ ଆମେ ଭାବିବାର ଅଛି, ଆମେ ଜାଣିବାର ଅଛି ନା ମୁଁ ଭୟ କରିବିନି, ମୋ ପାଖରେ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି, ସେ ମତେ ହେଲ୍ପ କରିବେ। ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆମର ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଭାବିକି ସବୁବେଳେ ସବୁବେଳେ ସବୁ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଭାବିକି ହିଁ ତାଙ୍କ ପାଖେ ନିର୍ଭର କରୁ, ଡେଫିନେଟଲି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ୱିଦିନ ଲାଇକ କମ ସମୟରେ ଡେଫିନେଟଲି ସଲ୍ଭ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲ୍ଭ ହେଇଥିଲା ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ସେଇଠୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ସେ ଆମର ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷାକୁ ବି ଦେଖନ୍ତି, ଆମକୁ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ହାତ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତିନି। ପରୀକ୍ଷା ଟ୍ରାଏଲ ଥିଲା ସେ ଆମ ଲାଇଫରେ ପ୍ରଭୁ କିଛି କିଛି ଏକ୍ସାମ ଆଣନ୍ତି। ଏକ୍ସାମ ତ ଡେଫିନେଟଲି ରହିବା ଦରକାର। ସେ ଏକ୍ସାମ ଆମକୁ କଣ କରେ, ଆହୁରି ପ୍ରଭୁରେ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ପରୀକ୍ଷା ଆମକୁ ଆମର ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ମାନେ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ ଅଧିକ ସାର୍ପ କରିବାରେ, ପୁରା ଚିକଣ କରିବାରେ, ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ବଢିବାରେ ବହୁତ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସ୍କୁଲ ଯାଇଛେ, ପାଠ ପଢିଲା ବେଳେ ଆମର ପରୀକ୍ଷା ହେଇଛି, କୋଉ ବି ଜାଗାରେ ଆପଣ ଟ୍ରେନିଂ ନିଅନ୍ତୁ କିଛି ବି କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ଡେଫିନେଟଲି ହେଇଥିବ। କାହିଁକି ହୁଏ, କାହିଁକି ଆପଣ ଯାହା ପଢଉଛନ୍ତି ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେ ଲୋକମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନାଇଁ କେତେ ଥର ବୁଝିଛନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ସେ ପ୍ରକାର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁରେ କେତେ ଜଣ ଜନ୍ମରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, କେତେ ଜଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିଏ କିଏ ନୂଆରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିଏ କେତେ ଦିନ ବି ଜାଣନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ପେପର ଡିଫରେଣ୍ଟ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକ୍ସାମ ପେପର ଡିଫରେଣ୍ଟ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ଅଲଗା, ଆନ୍ସର ବି ଅଲଗା, ସେଥିପାଇଁ କିଏ କାହାକୁ କପି ବି କରିପାରିବେନି। ତ ଆମର ପରୀକ୍ଷା
ओके मोर परीक्षा और आपन परीक्षा डिफरेंट हो पारे तो मोर परीक्षार क्वेश्चन जदि मु सॉल्व करि पारने मोर लेवल मु जहा पढ़ी छी सेही क्वेश्चन ने प्रभु पचारिबे अलगा क्वेश्चन दे नथिबे बट सेथिरे जदि मु करि पाने ता अर्थ मु से प्रभु को बोलसे पढ़ी नहीं प्रभु को बोलते जानी नहीं सेति पे से परीक्षा रे पास ही पारने और जो माने प्रभु को जानी डेफिनेटली से माने परीक्षा एटलिस्ट पास तो हेबे तो ये पास और फेल परीक्षा डिपेंड करूछि आमे केते प्रभु को जानी आउ से अनुसार से परिमाण से प्रभु हमको कौन दियंती तांको अनुग्रह प्रकाश करती जेती आमे जति प्रभु को जाननु से अनुग्रह को हमें देखि परबे कि बुझी परबानी अनुग्रह प्रभु एमाउंट टा के कहा पे कम अधिक न थाए से एमाउंट टा कम अधिक आमे आम नजर देख पारो केमती मु जति प्रभु को कम मात्रा जानि छी ताहाले मु तांकर अनुग्रह को भी कम मात्रा फील करबे तांको विषय को भी तांको मते मु कम मात्रा फील करबे काहे मु तांको करेक्टली भल रे जाने को चेष्टा करने कि जाने नहीं जे प्रभु को भल रे जाने छी से तांकर अनुग्रह भी डेफिनेटली तांको अनुग्रह को प्रचुर भाव से माने अनुभव करिवे आउ से अनुग्रह रे तांकर आनंद खुशी तांके डेफिनेटली अनुभव करिवे आउ तांके प्रभु को और अधिक जानिबे और तांकर जिज्ञासा हो और तांके जानिबे और तांको लाइफ रे आगु को बढ़िबे ते पई मोर प्रिय माने मु गोटे विषय माने मु प्रभु को आसला बेले केवल गोटे विषय जानी जे मोर फर्स्ट मु भाबे मोर सेटा मौलिक विषय आमे समस्त जानिबा दरकार जे आमे प्रभु को आहुरी अधिक रु अधिक जानिबा दरकार प्रतिदिन आमे जानिबा दरकार जे प्रभु को अधिक रु अधिक जानिबो से प्रभुंकर उपस्थित बढ़िबा प्रार्थना टाइम स्पेंड कर सब विषय तार डेफिनेटली सेटा एडिशनली बढ़ी बढ़ी चलियो सेति कौन से ओरिड दरकार नहीं बस गोटे विषय जे आमे प्रभु को उत्तम भाव जानिबा आवश्यकता अछि देखो ये जानिबा वर्डटा मे भी आपन को इजी लागतो हां कोन जानिबार अछि बट थरे आपन निजर पर्सनल मेडिटेशन भाबंतु जे एटा कोन जानिबार अछि नो योर लॉर्ड बोली माने मु जो दिन तो सुनी छी एटा मु निजे इन्वेंट करने मु एक्चुअली गोटे पास्टर तो सुनी जे आमे प्रभु को जानिबा दरकार अछि और सेबेटर जेबे मु मेडिटेशन करूछि मु प्रतिदिन प्रभु को नुवा नुवा भाबरे माने डेफिनेटली आपण माने निजे पर्सनल प्रेयर रे बसुन तो डेफिनेटली आपण माने भी किछि किछि नुवा विषय किछि किछि माने किछि तो आपणकर माने काली अपेक्षा आज गोटे स्टेप तो आपण आगो को पाहाच रे बढ़िबे काहे ना नोइंग लॉर्ड इज लाइक समथिंग ग्रेट थिंग और जी सेटे जानी छी डेफिनेटली ता लाइफ रे अनुग्रह मिराकल परीक्षा जहाँ भी आसो से सब फर्स्ट क्लास रे पास हो माने से अधिक अधिक अनुग्रह को फील करबो प्रॉब्लम थिले मतलब सॉल्व को ऑटोमेटिकली सॉल्व आस जीवो कोन से ओल्ड हो पड़बनी बिकॉज़ ही नोज द लॉर्ड जे प्रभु को जानि छी तार पे ए समस्त विषय चुटकी रे संभव हो परबो तबे आजिरो ए सारांश होची जे प्रभु हम समस्त को देखंती आमे समस्त पापी अछि तथापि प्रभु हमको नाम धरिक हमको जानती आम विषय जानती आमे कौन करियछु जानती आमे कौन चाहू जानती आमे कौन करिया को चाहूछु सेटा प्रभु जानती तिमे प्रभु पवित्र आत्मा को देई अछंती आउ हमर प्रॉब्लम को प्रभु जानती से सॉल्यूशन पाई भी चाहती बट सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन अस आमे किंतु चाहू सेटा आम पर डिपेंड करछि आउ नेक्स्ट होची प्रभु हम जीवन रे परिचय आनंती ताकि आमे और अधिक अधिक टिके प्रभु रे शार्प हबे टिके शाइनिंग हेबा शाइनिंग हेले ही तो आमे जगत आगरे प्रभु को और अधिक रिप्रेजेंट करि परबा आउ द एंड मोड को होचे आमे समस्त प्रतिदिन प्रभु को और अधिक अधिक भाबरे जानिबा प्रभु छोटे वाक्य रे हम समस्त को आशीर्वाद करंतु आमेन 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 आसो